بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو میں آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، اس میریکل اسٹوری میں آپ لوگ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندگیاں بدلتے ہیں۔ جن کو دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، جن کو لوگ نالائق سمجھتے ہیں یہ کبھی کسی قابل بن ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کس طرح سے میریکل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جو ہے اس ویڈیو سے سیکھنے کے لیے ملے گا۔ جن بھائی کی یہ میریکل اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جب سے انہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تب سے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیو پہ ایک کمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ، میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو آج انہی کی اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ ویڈیو کو میں نے آگے پیچھے تھوڑا سا شیئر کیا ہے، تو اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا مکمل، ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، ورنہ پھر آپ کو بات پوری سمجھ میں آتی نہیں ہے، پھر آپ بولتے ہو کہ میں نے نہیں بتایا ویڈیو میں۔ اچھا جی، جب میں ان بھائی کی سٹوری ریڈ کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں کچھ لائنز آئی تھی ان کی سٹوری سے ریلیٹڈ، تو میں نے وہ لائنز اس ویڈیو میں ڈالی ہیں۔ ان لائنز کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کی سٹارٹنگ کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس حالات میں جی رہے ہیں، آپ کو خود ہی اپنے حالات بدلنے ہیں۔ لوگ آپ کے حالات سدھرنے کا نہیں بلکہ اور زیادہ بگڑنے کا انتظار کرتے ہیں۔ شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بگاڑنا اور سدھارنا ان کے یا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کا اختیار صرف ایک ہی ذات کو ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ یہ میرے بھائی کہتے ہیں باجی میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں بے روزگار تھا کافی سالوں سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا باجی میں کس طرح اپنے گھر والوں کو سوسائٹی کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے فیس کرتا تھا، اور ابھی بھی کر رہا ہوں۔ یہاں تک میرے رشتہ داروں نے مجھے یہ بول دیا کہ ہمارے گھر مت آنا جب تک کہ تم کامیاب نہیں ہو جاتے۔ باجی آج کل کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہے، چھوٹے موٹے کاموں میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میرا سپنا تھا کہ میں سعودیہ جاؤں، کیونکہ یہاں پر چھوٹے شہر میں کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جس سے میں کامیاب ہو جاتا اور اپنے گھر کو اس مہنگائی کے زمانے میں اچھی طرح سے چلا پاتا۔ جیسے ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، ویسے میرا بھی ایک خواب تھا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کے گھر یعنی کہ سعودی عربیہ چلا جاؤں کام پہ، مجھے کوئی ایسا کام مل جائے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، لوگوں نے مجھے کس قدر تکلیف دی اور کس قدر اذیت پہنچائی۔ میری مشکلات اور پریشانی دیکھ کر لوگ میرے خواب کا اور میرا بہت زیادہ مذاق بناتے۔ باجی میں دوسرے شہر اپنے ماموں کے پاس کام پہ لگ گیا اور اپنے ماموں کے پاس کام کرنے لگا۔ ایک شام میں کام کے بعد جب لوٹا تو رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میرے ماموں فیکٹری بند کر کے اپنے گھر چلے گئے تھے، جہاں میں سوتا تھا وہ جگہ فیکٹری میں اندر ہی تھی۔ ماموں تو گھر چلے گئے، ماموں کا گھر تھا بہت دور، وہاں سے میری آنٹی کا گھر پاس تھا فیکٹری کے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج رات میں جا کر کے اپنی آنٹی کے گھر سو جاتا ہوں۔ رات کافی ہو گئی تھی اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ ایسا ہی ہوا، میں اپنی آنٹی کے گھر چلا گیا۔ جب میں اپنی آنٹی کے گھر پہنچا تو ان کی بیٹی گیٹ کھولنے کے لیے آئی۔ میں نے ان کی بیٹی کو سلام کیا، ان کی بیٹی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے اگنور کیا۔ آنٹی کے پاس چلا گیا، آنٹی کے روم میں جا کر میں نے آنٹی سے بات کی، سلام کیا۔ آنٹی کا موڈ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگا، انہوں نے بھی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی اور نہ مجھ سے پانی کے لیے پوچھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، مجھے صبح اپنے کام پر بھی جانا تھا فیکٹری۔ جب سے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی مجھے درود شریف بھی پڑھنا تھا، میں سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا لیٹ کر۔ ان کے گھر کی گیلری میں ان کا بیٹا سوتا تھا، میں ان کے بیٹے کے پاس جا کر لیٹ گیا اپنی شرٹ اتار کر، اور میں درود شریف پڑھنے لگا۔ اچانک سے میری آنٹی آئیں اور آنٹی نے آ کر مجھے غصے میں بولا کہ چلو اٹھو یہاں سے، پہلے سے ہی اتنی کم جگہ ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا یہاں پر کیسے سوتا ہے، اوپر سے تم لیٹ گئے، تم جاؤ جا کر فیکٹری میں سو، یہاں مت سو، فیکٹری میں جا کر لیبر کی جگہ پر سو۔ ان کا بیٹا وال کی طرف فیس کر کے ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے اسے کچھ آواز ہی نہیں جا رہی اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں درود شریف بھی پڑھ رہا تھا، اور جب آنٹی نے مجھ سے آ کر یہ بات بولی تو میرے دل کو کتنی تکلیف ہوئی، شاید میں انہیں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں،
क्योंकि उस टाइम मुझे काफी नींद आ रही थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और मैं उठा और रोते रोते मैंने अपनी शर्ट पहनी और वहां से उठकर मैं फैक्ट्री के लिए निकल गया और फैक्ट्री में जाकर के मैं लेबर की जगह पर सोया। ये तकलीफ शायद ही मैं कभी अपनी जिंदगी में भूलूं। मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई मेरा दिल जानता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा गम है बाजी जो मैंने आपको सुनाया है। अभी तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, इतना कुछ तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बाजी, मेरे और मेरी फैमिली को सब लोग बहुत नीची नजरों से देखते हैं, बहुत ज्यादा गरीब समझते हैं। हमारे रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अगर कभी किसी को खैरियत के लिए भी फोन करो तो वो ये सोचता कि कहीं हमसे पैसे नहीं मांग ले, इसलिए वो हमारा फोन भी नहीं उठाते। बाजी, मैं जितना भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए ताकि सुनने वालों को सब्र और यकीन दोनों आ जाएं। बाजी, मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ काम करता, लेकिन वही बात है कि हम दोनों कितना अपना घर का खर्चा चला लेंगे छोटी मोटी नौकरी में। बाजी, घर के हालात खराब होने की वजह से और लोगों की दी हुई तकलीफों की वजह से मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के इतने करीब हो गया जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी सारी तकलीफ परेशानियों के बाद भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे ऐसा सब्र दे दिया है कि अब ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे संभाल लेते हैं। कितनी भी मुश्किल आए रास्ते में खुद ब खुद मुझे सब्र आ जाता है। कोई कुछ भी कहे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आज मुश्किलात नहीं है, आज भी मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन अल्लाह के करम से मेरी काफी हद तक जो परेशानी है वो कम हो गई है। जो लड़का ये कभी नहीं सोचता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है वो हम पर फर्ज है, आज वो लड़का तहज्जुद के इश्क में दीवाना हो गया है। माशाअल्लाह। बाजी, मैं जब से अल्लाह और उसके रसूल के करीब हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना सुकून दे दिया है कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकता। जिस घर में मेरे हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते थे, आज वो घर जन्नत लगने लगा है। बाजी, जिस जुबान से कभी दुआ नहीं निकलती थी, आज उस जुबान से इतनी दुआ निकलती है कि कोई लम्हा कोई अरसा ऐसा नहीं होता कि मैं दुआ नहीं मांगता हूँ। यहाँ तक कि मैं रात में सोने भी लेट जाता हूँ तो मैं अपने दिल ही दिल में दुआएं मांगता रहता हूँ और मेरे लब हिलते रहते हैं। बाजी, मैं अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जब से लगा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात नहीं है, परेशानियां नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में सब्र आ गया है। जहाँ पर पहले लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मैं सऊदिया जाने की ख्वाहिश करता था, लोग मुझसे कहते थे कि कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ले कर लो, और इतना ज्यादा हंसते थे मेरे ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब कहते थे ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं हो जाता है। मेरी बाजी, मैं आपके वीडियोस देखने से कुछ वक्त पहले दरूद और इस्तगफार पढ़ता था थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी दुआएं कबूल तो होती थी, लेकिन कुछ दुआओं में मेरी ताखीर थी, मतलब देर हो रही थी मेरी दुआएं कबूल होने में। मैं उस दिन बहुत ज्यादा परेशान था। तब मेरे सामने आपकी यूट्यूब की 1.25 लाख वाले दरूद शरीफ के वजीफे की वीडियो आई। मैंने आपके 1.25 लाख दरूद शरीफ के उस वजीफे की वीडियो देखी। जब मैं आपकी वीडियो सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी दुआओं का जवाब मुझे दे दिया है। बाजी, मैंने उसी वक्त इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह से इस वजीफे को पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 50,000 दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ही इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। मेरा एक दोस्त यूएसए में था जो बिल्कुल भी मेरे साथ बातचीत नहीं करता था। कुछ साल पहले वो अपनी फैमिली के साथ यूएसए शिफ्ट हो गया था। जाहिर सी बात है कि वो यूएसए में रहता था और मैं कहाँ पर, तो इसलिए उसमें ईगो था। वो मेरे साथ बिल्कुल भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। पता नहीं बाजी, एक दिन मेरे दिल में बैठे बैठे क्या आई, मैंने उस दोस्त को मैसेज किया। मैंने कहा तुम तो हमें याद करोगे ही नहीं। उसने कहा ऐसी तो बात नहीं है, और उसने मुझसे काफी अच्छे से बात की और मेरी बात का जवाब दिया। तो मैं ये सोचने लगा कि ये तो मेरी बात का कभी जवाब ही नहीं देता था, ना ये इतने अच्छे से मुझसे आज बात कैसे कर रहा है। लेकिन मैं उस टाइम कुछ समझा नहीं। बातों बातों में उसने मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड की। जब उसने मुझे व्हाट्सएप पर अपने फोटो भेजे तो उसके यूएसए के फोटो देखकर मेरा दिल भी किया कि क्यों ना मैं यूएसए जाऊं। मैंने उसको बोला तुम मुझे अपने पैसों से यूएसए बुला लो और मैं वहां पर काम करके तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। उसने कहा कि मैं अपने वकील से बात करता हूं, तुम अपना पासपोर्ट तैयार करवा लो।
اس نے کہا کہ تم USA آ جاؤ, ہم دونوں یہاں پر مل کر اسٹور بنائیں گے. باجی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا اتنا چینجنگ بیہیویئر دیکھ کے مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوئی. یہ پہلا میریکل تھا 1.25 لاکھ درود شریف کا میری زندگی میں. دوسرا میریکل میری زندگی میں یہ ہوا کہ باجی جو میرے اپنے گھر والے میرے خلاف تھے, الحمدللہ وہ سب ٹھیک ہو گئے. باجی شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرا سعودیہ جانا منظور نہیں تھا, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے USA میں میرا چانس لگا دیا. الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر عطا کروں اتنا کم ہے. باجی اور بھی کتنے سارے میریکلز میں آپ کو بتاؤں کہ 1.25 لاکھ درود شریف کے میری زندگی میں ہوئے. باجی اتنے سارے چینلز کو میں نے فالو کیا ہوا ہے, لیکن مجھے YT پہ سب سے اچھا چینل آپ کا لگتا ہے. یہ بھائی کہتے ہیں جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو سکون اور اطمینان دے دیتی ہے, ویسے ہی اللہ نے مجھے دے دیا. جیسے ایک ماں اب زیادہ رونے نہیں دیتی, کہتی ہے کہ تم رو مت اور میں تم کو یہ چیز ضرور دے دوں گی جو تم کو چاہیے, ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سکون دے دیا الحمدللہ. یہ بھائی بتاتے ہیں 2 دن میں نے 1.25 لاکھ درود شریف کو جب وظیفہ شروع کیا تب میں نے 5000 پڑھا. پھر میں نے جلدی سوچا کہ میں جلدی پڑھوں گا, تب میں نے 10,000 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ اس طرح سے پڑھنا میرے لیے بہت زیادہ آسان تھا, یہ بہت زیادہ میرے لیے مشکل تھا, لیکن میں نے پھر بھی پڑھا. میں نے سوچا کہ مجھے اسے جلدی جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں پڑھنا چھوڑ دوں, عجیب وسوسے بھی آتے تھے, خیال بھی آتے تھے, لیکن پھر مجھے آپ کی باتیں یاد آ جاتی جو آپ نے ویڈیو میں سمجھائی تھی, اور اس کے بعد سے تو میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا تو مجھے آپ کی باتیں دھیان میں آ جاتی. تو میں نے سوچا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس وظیفے کو پورا کروں گا. باجی جیسے ہم کو اپنے ماں باپ کی مدد پر کبھی شک نہیں کرتے, اسی طرح سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے. باجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عطا کرتے ہیں, بات ساری سچی نیت کی ہے اور یقین کی ہے. باجی میں نے یہ سوچا کہ میری ماں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا بھی غصہ ہو اور اس سے کتنی بھی شکایتیں کر لو, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہم نادان ہیں, ہم سے جو بھی گناہ اور غلطی ہوئی ہے وہ نادانی میں ہوئی ہے. اگر ہم سے کوئی نادانی میں گناہ ہو گیا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نادانی میں شکایتیں بھی کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے باجی کہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں بس سچی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. باجی جب اللہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگی جائے سچی نیت کے ساتھ, تو وہ کیسے نہیں دیں گے. باجی میں یہ کہوں گا کہ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کی پریشانی اتنی کم ہوگی, اور جتنا آپ کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ ہوگا, اتنا آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین ہوگا, اور اتنا ہی آپ کو اپنی پریشانی اور مصیبتیں کم نظر آئیں گی. آپ اللہ اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا دور ہوگے آپ کی مشکلیں اتنا ہی زیادہ ہوں گی. آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت سارے 1.25 لاکھ وظیفے کے میریکل کیے ہیں. اگر میں اس ویڈیو کو ان کے اکارڈنگ شیئر کرتی تو شاید مجھے 3 پارٹس میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا پڑتا. میں جتنا اس ویڈیو میں بتا سکتی تھی اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل سے سعودی عربیہ کی خواہش نکال کر کے USA کی جو چاہت تھی وہ ان کے دل میں ڈال دی, اور اس جگہ کو ان کے لیے جو تھا بہترین بنا دیا. ویڈیو میں ابھی مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے انہوں نے اس بھائی کے لیے بہت ساری جو دعائیں ہیں خاص وہ کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیف, بہت ساری پریشانیاں اور بہت کچھ فیس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی زندگی کو USA یہ جائیں اور بہت آرام سے جو ہے یہ وہاں پر سیٹل ہو, بہت کامیاب ہو, کوئی مشکل پریشانی اب ان کی زندگی میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ان کا بہت بہترین اور نیک نصیب کرے, آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بھائی کو بہترین اجر عطا کرے. انہوں نے یہ میریکل اسٹوری میرے ساتھ شیئر کی. ان بھائی نے مجھے اور آپ سب کو بہت ساری دعائیں دی ہیں, لیکن میں نے وہ ویڈیو میں شیئر نہیں کی ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ ان کے اکارڈنگ ویڈیو 3 پارٹس میں چلا جاتا. اس کے لیے میں دل سے ان بھائی کا شکریہ کرتی ہوں.
देखिए जी, 1.25 लाख दरूद शरीफ के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि अभी वो एक ही चाबी है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि देखिए, जैसे इन भाई ने कहा कि इनके दिल से सऊदिया की चाहत निकल कर अल्लाह सुब्हान व तआला ने यूएसए की ख्वाहिश डाल दी। आप आम तौर पर कोई वजीफा अगर करते हो तो मोस्टली आपके साथ क्या होता है कि आपकी सुई वहीं पे एक ही दुआ पे अटकी रहती है। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस वजीफे की बहुत खास बात है कि जो आपके हक में बेहतर होता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उस चीज की ख्वाहिश आपके दिल में डाल देते हैं, और जो आपके लिए बेहतर नहीं होता है उस चीज की ख्वाहिश आपके दिल से निकाल देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप वजीफा पढ़ते हो तो फिर आप एक ही दुआ पे अपने अटके रहते हो, तो इस वजीफे में बिल्कुल भी ये वाली चीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपके साथ एक स्क्रीनशॉट और शेयर कर रही हूँ। इन्होंने वैसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी डाला था और मुझे पर्सनली भी इन सिस्टर ने मैसेज करके बताया था। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर अता करे। इन्होंने अपनी मम्मा को ये वजीफा बताया था। इनकी मम्मा ने 80,000 पढ़ा इनके भाई के वीजा के लिए। जब 80,000 वजीफा कंप्लीट होने पर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया से वजीफा पूरा होने से पहले ही इनके भाई का जो वीजा था वो आ गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी बहुत सारे जो इस वजीफे के मिरेकल स्टोरीज हैं वो मुझे रिसीव हो रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत बहुत लोगों की लाइफ में इस वजीफे को मेरे डालने के बाद चेंजेस आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, आपने आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात आपने इससे ये भी सीखी होगी कि जब मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं और आपके हालात थोड़े से कमजोर हो जाते हैं तो सारे रिश्तेदार आपको ये सोचकर छोड़ देते हैं, सब अपने आप को ये छोड़कर सोच देते हैं कि अब आप कभी किसी काबिल नहीं बन सकते, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये उनकी सोच होती है सिर्फ और सिर्फ। सारा जिंदगी का जो निजाम है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की हवाले है। अल्लाह सुब्हान व तआला जिसको चाहे, जब चाहे, जो चाहे अता करते हैं। अगर किसी को अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत सारा कुछ अता कर दिया है तो अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करने की जगह वो क्या करते हैं कि अपने से नीचे को वो पानी तक को नहीं पूछते हैं, बल्कि अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करते हैं। आजकल के जो जमाना है उसमें मोस्टली ये चीज मैंने बहुत देखी है। और अगर आपके रिश्तेदार होते हैं तो वो आपको अपना रिश्तेदार बुलाने में शर्माते हैं, यहाँ तक कि आप उनकी महफिल में अगर चले भी जाओ तो बेगाने बनकर जाते हो। अच्छे कपड़े भी अगर पहने होगे ना, वेल एजुकेटेड भी होते हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये देखकर शर्म आती है कि आप उनके रिश्तेदार कैसे हो, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। वो सोचते हैं हमारे पास पैसा है तो हम दुनिया को खरीद सकते हैं। बेशक वो दुनिया को खरीद सकते हैं, लेकिन मे बी वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ कोई रिश्वत, कोई पैसा नहीं चलता है। अल्लाह सुब्हान व तआला की अदालत में बेहतरीन इंसाफ होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला की अदालत में सिर्फ नियत चलती है और पाक दिल चलता है। वो दूसरों को अजियतें देते हैं, तकलीफ देते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा रुलाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सारा निजाम अल्लाह सुब्हान व तआला चला रहे हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला बेहतरीन प्लानर है। अल्लाह सुब्हान व तआला को वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जो आज आपके पास है वो आपसे छीनकर जिसके पास नहीं है वो उसको भी दे सकते हैं, आप उसकी जगह और वो आपकी जगह। 1 सेकंड में अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसा भी कर देते हैं। वक्त बदलता है और जब वक्त बदलता है ना, तब वक्त सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए कभी भी हालात और रूप देखकर इंसान का आइडिया नहीं लगाएं कि ये कौन है, ये गरीब है, ये हमसे नीचा है। आपको नहीं पता कि वो किस रूप में है। इसीलिए कहते हैं कि फकीरों की भी कभी कभी दुआ लग जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो मांगने आया है वो किसी फरिश्ते के रूप में अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे दरवाजे पे भेजा है। कहते हैं ना, यहाँ पर इंसानों की शक्ल में फरिश्ते भी घूमते हैं। बुजुर्गाने दीन ने ये वाली बात ऐसे ही नहीं बोली है। इसलिए कभी किसी को भी तकलीफ देकर अपना रास्ता चूज नहीं करें, क्योंकि आप किसी को भी तकलीफ देकर रुलाकर कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कोई भी चीज कभी भी बैकफायर हो सकती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला नियत देखते हैं। आप अपनी मेहनत करें और दूसरे की मेहनत पर कभी नहीं हंसें। आप ये सोचें कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा या मुझे क्या करना है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है उसको करने दे। उसका मजाक नहीं बनाएं कि भाई मैं बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। कभी कोई बेहतर हो ही नहीं सकता अल्लाह सुब्हान व तआला की जात के अलावा। आप तो अपनी बात बोल करके निकल जाते हो, लेकिन सामने वाला उस बात को लेकर के कितना सीरियस हो गया और उसे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है आपके इस बिहेवियर से। और जब एक इंसान रोता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने, जैसे कि अभी इन भाई ने कहा कि दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रो रहे थे, अपनी स्टोरी में इन्होंने जो बात शेयर की है, तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसका अजर इन्हें कहाँ पर अता किया।
اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی خیر کرے۔ امید کرتی ہوں جی آج کے ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ کا بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے یا کوئی ایکسپیرینس ہے لائف کا، یا میرا جو 1.25 لاکھ کا وظیفہ میں نے بتایا ہے، آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کی لائف میں بھی میریکلز ہوں، میری یہی دعا ہے۔ اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ انسٹاگرام ID میں نے ڈسکرپشن میں اپنے مینشن کی ہوئی ہے۔ اب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔